Not yet. You start, okay, no problem. I will. Huh? How are you? I thought you were going home, man. Huh? I thought you were going home. Go home. Live here now. You were for Jason again, another one. Yeah, one more. Oh, yeah. Neil, right? Hotspot ko nila ito. Are you going to carry them? Three on each side. Yeah. I'm putting the legs our feet, your feet, his head, and my head as well.
on your shoulder. திருச்சிதம்பரம் எங்களுடைய திருமதி நல்லம்மா சின்னத்தம்பி அவர்களுடைய இறுதிப் பயணத்துக்கு அவரை வழி அனுப்பி வைப்பதற்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நான் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் ஒன்று ரெண்டு பேச்சுக்கள், சிறிய பேச்சுக்கள் தான். அதன் பின்னர் சிவபாடத்தை படித்து அவரை நான் வழியனுப்பேன். அங்கஜன் அவருடைய பேர் அகஜன். Good afternoon, everyone. For those who don't know me, my name is Angajan. I'm Kalayan Sodhi's middle child. I'm here with my two brothers, Aranya and Anojan. I stand here before you at a loss for words. We have lost our dear Nallamah. She has always been such a big part of our lives, and she truly meant the world to us. Nallamah was the sweetest, kindest, most affectionate person we have ever known. She had such depth of character. Funny, charming, and she would light up any room she was in. From the day we were born, Nallamah played a huge part in raising us. We were fortunate to have a third parent in the house, to look after us, protect us, teach us, and scold us when we were naughty. The values she instilled in us were that of honesty, empathy, strength, and respect. It was truly our honor to be taught by someone with such a vast experience in life. We know from stories she told us the incredible time, effort, and sacrifice she
put into raising her children. That effort continued into our lives, not just for us three standing here, but also Dinesh. Dinesh is Amama's eldest grandchild. From the beginning, Dinesh was exceptionally close to Amama. I remember when he first came to the UK to live with us, when he truly became our brother, how happy he was to be reunited with his Amama, and just how emotional she was seeing him. The immediate attachment they had is testament to the strength of their lifelong bond. Up until he was age 9, when Amama left Sri Lanka, he in fact spent more time at Amama's house than his own. At the end of the day, when everybody goes home, it would be the Nallamah that stayed with Amama, often spending the night. This is the magic that Amama possessed, and this power is something we felt every day of our lives. Amama was so special to us. I can't quite put into words the bond that we had with her. As children, she would always make sure that we were well fed before even considering eating herself. If we were upset or tired, she would always be there to comfort us and make us feel better. She spent all her time, every day, thinking about and worrying about us all. If either one of us is late coming home by even 5 minutes, she'll be watching from the window wondering where we are. Every second she would ask, "Where is Saudi? Where is Saudi?" And if Dad was running a bit late, "Sinnaththamby, Sinnaththamby." When we played outside as kids, she would often lift the curtains at the front of the house and keep an eye on us. Even if Mum and Dad weren't home, if anything were to happen, she would be there to look after us and we'd feel safe. One time I was out with Mum and Dad and Anna had a bad accident at home on his bike. I remember coming home with Mum and Dad, rushing into the house to see Anna, only to find Mama had already plastered his wounds and she was stroking his head, comforting him. I remember when I was about 14 years old, the first thing I do after school is I go and I lay across Mama's lap, and she will stroke my hair and my back and talk to me about my day. Not much has changed since then, even up until recently. Every day after work, the first thing I do is I go and sit on my Mama's lap and we will both talk about our day. As we got older, we were fortunate enough to be able to look after her just as she did for us. As a family, we've moved our entire lives around to ensure our Mama was well looked after and never left alone. We've had the privilege of caring for her, feeding her, tucking her into bed. In that time, we discovered more of the things she liked in life. One of those things was her love for Western food. No matter how much Mama's eaten, she always had some space for McDonald's chips and apple pie. She also loved her TV, whether it was Neighbours 20 years ago or Planet Earth last year. You will have no luck in trying to change the channel if Mama is watching TV. One thing I feel the need to mention, that I think Mama would want me to mention, is just how well my mum Saudi has looked after Mama. Especially in the last few years when it's been really tough, she sacrificed so much of herself to make sure Mama was able to continue living such a happy and fulfilled life. It was our utmost privilege to be raised by Mama. We adored her so much, we miss her so much, and she will always be our Kuddiyam. All the love in the world from your 4 boys here, Mama. We love you and thank you for eternity. May you rest in peace. அடுத்து நான் சில வார்த்தைகள்
எனக்கு ஒரு மானியம் முறை அனுப்பா. அவர் மனிதனையும் படித்தவர் தான். அது அவருடைய விருந்தோம்பலில் தெளிவாக காணப்பட்டது. யார் போனாலும் அங்கே அவர் போறவர் சாப்பிடாமல் திரும்பி போகிறார். அன்பு பிணக்கிருக்கும். சும்மா சமைச்சு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, அது அன்போடு கொடுக்கும் போதுதான் அது உடம்பில சுவரும் உள்ளத்தில சுவரும். அத்தகைய ஒரு மிகவும் புனிதமான நெஞ்சம் உள்ளவர். நான் அவதானித்தவற்றை சொல்கிறேன். நல்விருந்தோம்பி வரவிருந்து காத்திருப்போர் செல்விருந்து வானத்தவர்க்கு என்று குரல் ஒன்று இருக்கிறது. சரியாக சொன்னேன் தெரியவில்லை. அவர் வானத்தவருக்கு விருந்து படைக்கப் போயிருக்கிறார். அவருடைய கணவன் ஒரு ஆசிரியர். அதனால் அவர் பல இடங்களுக்கும் பல ஊர்களுக்கும் மாறி செல்வார். அப்படி இருந்தும் தனது பிள்ளைகள் அனைவரையும் நெஞ்சுறுதி கொண்டு கவனமாக பேணி கட்டி காத்து வளர்த்தார். அந்த மனித நேயமும் நெஞ்சுறுதியும் தான் அந்த பிள்ளைகள் அனைவருமே சிறப்பாக வாழ்வதற்கு வழிவகுத்தது என்று சொல்லலாம். இருவர் ஆஸ்திரேலியா, இருவர் கனடா, இருவர் ஜெர்மனி, இருவர் யூகே, ஒருவர் ஐக்கிய ராஜ்யம் அமெரிக்கா, இவ்வாறாக சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்கிறார். அது அவர் செய்த புண்ணியமும் அவருடைய நெஞ்சு சுத்தமாக இருப்பதன் பயன் என்று நினைக்கிறேன். இதிலே ஒன்று முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். எனக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வந்தது. அவருடைய அன்பு பெற்ற அவருடைய அன்பை பெற்ற அவருடைய பேர பிள்ளைகள் அவரை எவ்வாறு பார்த்தார்கள் என்பது மிகவும் சந்தோஷமாக நினைவு கூறக்கூடியது. நான் அவதானித்தவற்றையும் அவர்கள் சொன்னவற்றையும் பற்றி நான் பேசுகின்றேன். அந்த பிள்ளைகள், அதான் ஒரு தியரி இருக்குத்தானே, நியூட்டன் தியரி. எப்படி இரண்டாவது தியரி, every action has equal and opposite reaction. ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கும் சமமானதும் எதிரானதும் ஆன தாக்கம் இருக்கும். யார் எதை கொடுக்கிறோமோ அதான் திரும்ப வரும். அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர் அன்பையும் பாசத்தையும் நேசத்தையும் குழைத்து அள்ளி தீர்க்கிறார். அது அவர் நோயாற்பட்டிருக்கும் போது அந்த பாசம் வழிபட்டது. காலை கடன் முடித்த அந்த பேத்தியாருக்கு அள்ளி துடைத்து கல்வி செய்கின்ற பிள்ளைகள் பெற்றதுக்கு கலை சோதனைகள் பெருமைப்படலாம். இங்கே வளர்ந்த குழந்தைகள், நான் அவர்களை பெருமிதப்படுத்துவதற்காக பேசவில்லை. இங்கே வளர்ந்த பிள்ளைகள் இப்படி செய்கிறார்கள் என்றால் அது ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும். இதைவிட வேறு என்ன சிறப்பு வேண்டும்? பேத்தியாருக்கு இப்படி செய்தால் பெற்றோருக்கு அப்படி செய்வார்கள். நான் அதிகம் எடுக்கவில்லை. அதைவிட அவருடைய ஒரு சிறந்த குணத்தை நான் அவதானித்தேன் என்றால் அவையடக்கம். அவருடைய ஒன்றப்பட்ட சகோதரங்கள் தான் சந்திரன், சற்குணம், நற்குணம் போன்ற படித்த மேதாவிகள். இலங்கையிலேயே பிரபலம் வாய்ந்த பொறியியலாளர்கள், எங்களுடைய ஊருக்கு பெருமை சேர்த்தவர். அவருடைய தகப்பனும் சந்திரன், சற்குணம் அவருடைய தகப்பனும் சகோதரர்கள். அது எனக்கு இவ்வளவு காலம், எனக்கு என்னுடைய 70 வயது இல்லை, எனக்கு தெரியாது. இப்போ கொஞ்ச காலத்துக்கு முதல் தான் தெரியும். 90வது பர்த்டேக்கு வந்தபோது நற்குணம் சொன்னார். எனவே
அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவன் மறைந்தது கவலை. ஆனால் அவர் நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார். 95 வயது, அது போதுமாம்மா. அவ்வளவு நீங்கள் சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள். பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கண்டு அவர்கள் எல்லோரும் சிறப்பாக வாழ்வதை பார்த்து மகிழ்ந்து சென்றிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு அங்கே நல்ல சிறப்பான வரவேற்பு கிடைக்கும். நீங்கள் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள். ஆகவே உங்களுடைய வழியனுப்பு விழாவை நாங்கள் இனிதே நிறைவேற்றி இருக்கின்றோம் என்ற நிறைவோடு எனது பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து சிவபுராணத்தை பாடி அதன் பின்னால் இங்கே ஒரு பாடல் வருகிறது. ஜென்மம் நிறைந்த என்ற பாடல் அது பிளே வருவோம். Once I say Sivapuranam, then before that I will sing this Sivapuranam. மறந்து விட்டேன். அவருடைய பேரன் சாரி மருமகன் கலை அவர்கள். Vanakkam. I'm sorry because you don't know me. And Amma has been living with us for the last 30 years. I wanted to give a picture of how Amma lived her life with us to show how good a person Amma was and how lucky we were to have Amma in our life. She was a very gentle, kind and caring person who looked after our children with all her love. This made our lives very much easier. We had 2 children when me and my wife both were at university. Only because of Amma did we both manage to get through our education. During this period, she did everything to look after the children and the house. Apart from all the love and support Amma gave to Sodi and children, I think I am duty bound to tell a few words about how she treated me personally. From the very beginning, she treated me with lots and lots of love and care. Plus, she went further and gave me such immense respect. This is something I could not believe, how a person can give so much respect 24/7. She never stopped giving respect to me. To elaborate, whenever I see her, I walk into a room where she is, her face changes immediately and her posture changes and her whole body will have a difference. Whenever she speaks to me, every word will show the love and respect she had for me. I really cannot comprehend how a person can have within them so much respect and love. Out of this respect, she would listen to everything I say. She has never ever refused my request in the last 30 years. Not once. It is because of this that Sodi and I have always been able to live freely and happily with Amma's blessing in everything we do. I do not know how this is humanly possible, but for Amma, this was very easily done. Such a nice personality she had. Amma was truly a blessing from God for us. Another of Amma's characteristics I want to bring in the word Santa.
calmness. Amma was always Sandam. The way she speaks was Sandam, and she conducted all her activities with Sandam. That means it's a very, very calm, in a very calm manner. Furthermore, she had the ability to treat everybody equally. She was kind, loving, and considerate to absolutely everyone she came across. She had no quarrels with anybody, and her approach was one of peace and kindness at all times. We're thankful that Amma had the chance to spend time with all her children, grandchildren, and 2 great-grandchildren. It is our fortune that she ended up residing with us in the UK. And we are so grateful to God that we were blessed with her presence throughout our time here. As an example of her thoughtfulness, every day when I am leaving for work, she would always come out and ask if I had eaten and taken my medications. This happened every single day. Not one day did she miss. She is that exemplary person. She is permanently in our memories and our hearts. We are still trying to figure out how to keep her persona part of our living going forward. We have every confidence Amma will go to the Lord Ganesha's feet, and may her soul rest in peace. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. A couple of words. On behalf of my extended families and me, I thank all the relatives, friends who have consoled us through these hard times, all who phoned, sent messages, brought food and kindly sent flowers. We want to thank you all. We are indebted to you all for your kind support. Thank you. வேறு யாராவது ஒரு 2 லைன்ஸ் சொல்ல விரும்பினா உங்களுக்கு டைம் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா சிவபுராணத்தை படித்து இந்த பாடல் பாடி முடிக்கலாம். தோளுடைய செவியன் விடையேறியோ பூவன்மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன் ஏடுடைய மலரானை நான் பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த பேருடைய பிரமாபுரமேவியும் அம்மானிவனே கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே உருவமாகி அற்புத கோலம் நீடி அருமறை சிரத்தின் மேலாம் சிற்பரவி ஓமமாகும் திருச்சிற்றம் பலத்துள் நின்று ஒரு குரல் நலம் செய்கின்ற உங்களல் போற்றி போற்றி. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதந்தாள் வாழ்க, இவை பொழுது நெஞ்சில் நீங்காதாள் வாழ்க, கோமடியான முழு மனிதன் தாழ் வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று கண்டிப்பான் தாழ் வாழ்க, ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க, பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகன்றன் பெய்கடல்கள் வெல்க, புறத்தாக்கு செய்யோன்றன் பூங்கடல்கள் வெல்க, கரப்புவிவாரும் மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க,
சிறங்குவிவார் ஓங்கி நிற்கும் சீரோன் கடல் வெல்க ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரா பெரும் துறை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆளான இன்பம் அருள்மலை போற்றி சிவன் அவரின் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவருளாவே அவன்தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முன்னை வினை முழுதும் போய உரைப்பஞ்சான் கண்ணுதலால் தந்தருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கு எட்டான் எழிலார் கலைது நஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறைந்து எல்லை இலாதானே நின்றறிஞ்சி பொருளா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் பொருளாகி பூராய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் பல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாம் தாவர சங்கமத்தும் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேனும் பெருமான் மெய்யேனும் பொன்னடிகள் கண்டென்று வீடுற்றேன் உயவர் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்த கந்தர் உண்ணியனே மெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலா பொய்யாயின எல்லாம் போய நலமந்தருளி மெஞ்ஞானம் யாகி வெளிகின்ற மெச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதே இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லா அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை போகிப்பாய் வென்றொடம்பின் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் கனியானே மாற்ற மனங்கடிய நின்ற மறையோனே கலந்தவால் கண்ணனுடனே கலந்தால் போன சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் பிறங்களோ வெண்ணுடையாய் வெண்ணோகளேத்த மறைந்திருந்தாயம் பெருமான் வெண்வினையின் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அரும்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போத்தெங்கும் புழுவடுக்கு மோடி மரஞ்சோறும் முன்பது வாழி குடிலை மரங்கள் புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருவும் நலந்தானிலாத சிறியேக்கு நல்கி நிரந்தன் மேல் வந்த நீள் கடந்த நாட்டி நாயின் கடையாய் பிறந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாமான தத்துவரே மாசற்ற சோதி மறந்த மரச்சுடரே தேசனே தேனாரம் தேசிவமுடனே பாசமாம் கட்டறுத்து பாலிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கள் பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே நலவிலா பம்மானே ஓரா உள்ளத்து ஒளித்து மொழியானே நீராய் நித்தியன் வீராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே அவையுமா வல்லையுமா சோதியனே துணிவுடே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அன்பம் நடுவாகி அல்லானே ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமே ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தில் நோக்கரிய நோக்கே நோக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புலர்விழா புண்ணியரே காக்குமன் காவலனே காண்பெரிய பேரொழியே ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாவிற்காய் நின்ற போற்ற சுடரொழியாய் சொல்லாமல் உணர்வாய் மாற்றமாம் மையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவேன் சிந்தனையும்
உண்டிடப்ப ஆத்தேனும் ஐயானை ஓவன்றன்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் பெற்று மெய்யான வீட்டிங்கு வந்து விளைந்து விசாராமே கண்ணுப்புறம்பை கட்டளித்தவர்தானே நன்றியுள் நட்ட பயிர்வாடும் மாதவே திகழுள் கூத்தனீதன் வாழ்வி நாட்டானே அல்லது அருப்பானே ஓவன்று சொல்லுக்கரையானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவரடி கீழ் வலுவோமே தற்பணிந்து வான்முகில் வளாது கேட்க மணிவளம் சுரக்க மன்னன் போர் முறை அறுத்து கேட்க முறைகள் வாழ்ந்த ஆனரை ஆனந்தோ தங்க மீனை உலகமெல்லாம் Everyone touch your hand and together just put on the top of the coffin, please. Everyone touch your hand. On the top of the coffin. Final number of please, one by one. We can now pray. Now, we're going to do the Shanti part. Search the book. And then we will press the button. And one push the button same time. All the combinations. I request you all, make your both hands together. Now we are going to do the final prayer with the Shanti part. Hari Om Dyoho Shantirantarikshago Shanti Pradhave Shanti Rapaha Shanti Rogadaya Tantir Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagho Shanti Reva Shama Shanti Rede Om Shanti Shanti Shanti. ஜென்மம் நிறைந்தது சென்ற
இயற்கையின் ஆணைதான் ஞானத்தின் எல்லை. பாசம் உலாவிய கண்களும் எங்கே, பாய்ந்து துழாவிய கைகளும் எங்கே, தேசமளாவிய கால்களும் எங்கே, தீ உண்டதென்றது சாம்பலும் எங்கே. கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக, மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க. எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக, எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க. பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை, இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்றும் இல்லை. நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை, மறதியைப் போல் ஒரு மாமருந்தில்லை. கடல் தொடும் ஆறுகள் கலங்குவதில்லை, தாரை தொடும் தாரைகள் அழுவதும் இல்லை. நதி மழை போன்றதே வீதி என்று கண்டும், மதி கொண்ட மானுடர் மயங்குவதென்ன. மரணத்தினால் சில கோபங்கள் தீரும், மரணத்தினால் சில சாபங்கள் தீரும். வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும், விதை ஒன்று வீழ்ந்திடி செடி வந்து சேரும். பூமிக்கு நாம் ஒரு யாத்திரை வந்தோம், யாத்திரை தீரும் நித்திரை கொண்டோம். நித்திரை போவது நியதி என்றாலும், யாத்திரை என்பது தொடர்கதையாகும். You all can please. தென்றலின் பூக்கரம் தீண்டிடும் போதும், சூரிய கீற்றொளி தோன்றிடும் போதும், மழலையின் தேன்மொழி செவியுறும் போதும், மாண்டவர் எம்முடன் வாழ்ந்திடக்கூடும். மாண்டவர் சுவாசங்கள் காற்றுடன் சேர்க, தூயவர் கண்ணொளி சூரியன் சேர்க. பூதங்கள் ஐந்திலும் பொன்னுடன் சேர்க, போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க. Stand here. Okay. First. Yeah. Can you send them there? Can you send them there? Yeah.
அங்கே எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு வரீங்களா கை சாரி மேலே வந்து எல்லாரும் போக சொல்லுங்க சாரி 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 இல்லை வந்து இப்படி ரெண்டு ஓகே தேங்க்ஸ் வந்து ഫാമിലി ആനുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലിൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതിനെന്ത് കൊടുക്കൂ ഇതിൽ എനിക്ക് മുന്നുക്ക് മുന്നുക്ക് നിൽക്കും മലർ വളയത്ത് മുന്നുക്ക് മുന്നുക്ക് இது வந்து எங்கள் எல்லாம் ரிலேஷன்ஸ் தானே பொடியாக்கள் ரெண்டு இல்லை இல்லை ஓகே பண்ணி பாடு ஆமாம்